Thank you, Josna. Yeah, so we are all first timers, so it doesn't, I hope you don't mind. So the thing is, I'm going to invite our esteemed guests, our reputed seniors actually. I would like to start from Professor Dr. Bhupendra Basnet from Director Beer Hospital for spending your morning with us. Please, sir, please be seated. He's a professional gastroenterologist, and then he also was in NMA, I think, weren't they? You in NMA before? Yes, so he was a chief of NMA. And we have Chairman Professor Dr. Haris, sir. Please kindly take your seat. And he is the chairman of Chittagong Medical College. And thank you for spending your important weekend morning with us. Then we have Dr. Badri Rizal from Nepal Medical Association, and he is also a consultant in NAMS. So we have three panelists. We are going to talk about, and I also need to invite our speaker, Dr. Ram Shrestha. He's a CEO, Corona Foundation, and he's actually a co-organizer of this event. Big round of applause, please. And अनि हामी के भन्छ नि हामी सानो गाउँको सानो अस्पताल सानो संस्थाका दुईजना चाहिँ छौँ हैन हामीले चाहिँ सानो काम गर्दै अगाडि बढ्ने अठोट लिएका छौँ सो दिस podium is yours Ram so your presentation we are waiting for it and best of luck thank you very much guys Thank you, Dr. Vishal. Vishal दाइले भनेको जस्तै हामी सधैँ भन्नुहुन्छ हामी सानो ठाउँको सानो अस्पतालको सानो मान्छे सानो मान्छे मिलेर एउटा ठुलो कन्सेप्टमा हामी यो काम गर्दाखेरि र दिग्गज मान्छेहरूको बिचमा बस्दाखेरि I feel quite nervous and so for any interruption as well as mistake I would like to apologize beforehand. Okay, so I'll be talking about the economics of quality and the cost of patient safety in healthcare. However, the content has been comprehensively discussed by Dr. Prakash Thapalia earlier in the morning, as well as the essence has been Dr. Karnasake sir and Dr. Koirala sir already talked about the essence of the patient safety in healthcare. Hopefully, I will be able to maybe I will be probably wrapping up early after maybe repeating those things only. So I declare no conflict of interest other than being involved in the management of Corona Hospital and one of the organizers of this SAFECON 21. Some illustration that is used in the presentation are from the internet and my affiliated institution. There is no transaction involved whatsoever. So what will the learning objective, as I said earlier, most of the content has already been discussed by Dr. Thapalia. So maybe we will set some worrisome fact. We will learn some of the worrisome fact of medical error and probably understand its gravity. We will review the international patient safety goals and how it is closely related to the quality of service in healthcare. We will discuss how patient safety can be introduced to an institution and role of leadership in introduction of this quality program into an institution, whether it's big or small. And hopefully we will understand the barriers to patient safety, which is non-action, and probably we will commit to it. So why patient safety matters? In the year 1989, Walt Bogdanich published a book, The Great White Lie, in which he regarded the medical community as dishonest, waste, and incompetent. And he asserted that the federal Medicare program in the US could reform hospitals virtually overnight if it would emulate local corporate groups that supervise the quality of care and efficiency of
client hospitals. Only in 1990-2000, first in a series of publications from the quality of healthcare in America and USA, a project initiated by the Institute of Medicine to err is human, asserts that the problem is not bad people working in a good institution. The problem is not bad people in healthcare. It is the good people that are working in a bad systems that need to be made safer. This volume reveals the often startling statistics of medical error that happens in the 1980s and in the 1990s, and public perception of it, given many patients' expectation that medical profession always performs perfectly. However, a careful examination is made of how the surrounding forces of legislation, regulation, and market activity influences the quality of care provided by healthcare organizers, then looks at their handling of medical mistakes. So using a detailed case study, the book reviews the current understanding of why these mistakes happens. A key theme is that legitimate liability concerns discourage reporting of the errors, which begs the question, how can we learn from the mistake? I here present the key facts from the WHO in a busy slide. These facts are startling indeed, and I will read out. One of the top 10 causes of death and disability is occurrence of adverse events due to unsafe care. Globally, 4 out of 10 patients are harmed in an outpatient and primary healthcare center. 80% of those mistakes are preventable. And almost 134 million of adverse events occurs yearly in the lower middle income countries, and 2.6 million deaths alone occur, compared with the total COVID death that happens in 2 years, which is 5.4 million till yesterday. So why the patient safety is important in a hospital? I think Dr. Prakash talked in detail about this earlier. The important thing is it is imperative that we put ourselves in the shoes of our patients. It's already scary thought to be at hospital and not knowing or having the perceived thought of medical error in that hospital give us double-edged sword. Will I be okay? Will I be worse than getting better? So the notion is reality for countless patients all over the world. So why are the problems escalated to the point where every day over 100,000 people die from the preventable errors? So the importance of patient hospital is developing ARO culture, that is accountability, responsibility, and ownership of the everybody working inside the institution. Since patient safety culture will help us practice good practice, the evidence-based practice will lead to good outcome, which will lead to the decrease in disability and death. It is a value-based healthcare. In value-based healthcare, the payers pay for the outcome. So if we provide value-based healthcare, it will decrease the hospital stay, will decrease the cost to the patients, which will lead to the reduced healthcare spending overall, as well as there is a better overall health of a society. It will lead to patient satisfaction and less healthcare workplace violence, which we have been seeing almost on a daily basis in our country. So what is the economics of unsafe care? The cost in terms of tragedy is enormous because of unsafe care. In US alone, more than 200,000 die each year from unsafe care and is one of the leading cause of death. As I said earlier in the earlier slide, there are 2.6 million preventable deaths in LMIC from the medical error alone. WHO estimates that the strategy, if we implement the strategy to decrease preventable medical error, there will be 3.2 million fewer days of hospitalization. There will be 260,000 fewer incidents of permanent disability,
and there will be 95,000 fewer deaths per year in European Union alone. And as of now, the unsafe cost, excluding the management of disability and the increased hospitalization, which is around 40 billion per year in the world, the economic cost, if we include the loss of workable days, if we include that, it comes to around $1 to $2 trillion per year, which accounts for almost 0.7% of the economic growth rate of the whole world. So let's go to patient safety goals. These are the goals that was created by the JCI, Joint Commission in USA, which are from the data collected that prevents those 80% preventable deaths. This promotes specific improvement in patient safety to represent proactive strategies to reduce the risk of medical error, and it provides clear priorities and solutions for improving safety. And why I shown this slide is, the goals are pretty easy. Goal 1 is to identify the patient correctly in everyday practice, which will lead to surgery in the person different than intended. And the things we need to do in our institution to prevent errors from misidentification is not much. It's just a double checking. We don't need to bring on extra structure. We don't need to change any structure inside the hospital. We just need to change the culture, or maybe a little bit of time from all the health workers involved inside the hospital. Similarly, improving the communications will decrease those preventable errors. High alert medications, and one of the things that I think for the 2021-22, one of the goals that has been added in the prevention of this medication error is medicine reconciliation, that has been discussed by Dr. Thapale earlier. For safe surgery, to ensure the safe surgeries, from 2007, WHO has already published the WHO surgical checklist, and I think the compliance rate, and even the compliance rate is pretty poor in our part of the world. For the healthcare associated infections, a lot of things has been done, from the bundle care in the ICU setting to the hand washings. This act also doesn't need too much investment in the infrastructure or the system itself. And preventing falls probably inside the healthcare institution will require very few changes in the structure that is required. So now it's time for the contemplation to act, from contemplation to actions, to start the patient safety culture in our own institution. This patient safety culture will help us to move from witch hunting to cause-effect analysis, from who to blame to what to blame during the error. To the patient safety culture composites are around 11 to 12. These are the, I'm sorry for the busy slide, I will just read it out, only the patient safety culture composites only, and we can discuss what are inside those things. So communication openness is one of the critical composite of patient safety culture. In the communication openness, the leadership inside the institution will develop an environment where every staff freely speak up if they see something that may negatively affect a patient, and feel free to question those with more authority. Similarly, their leadership will develop an ecosystem where feedback and communication about the error is continuous. There should be a report, or there should be events or the incident reporting anonymously. This is the important part to move forward from who to blame to what to blame. And important aspect in the events reporting is not to miss the near misses.
because these are the mistakes that has not harmed the patients but will help us in the near future not to make those mistakes and harm the patients again. Similarly, during handovers, hands-off communications is equally important between the staffs. And when there is an error, again, if we focus on what to blame rather than who to blame, the culture of non-punitive response will develop. As long as there is punitive response to error, there will be, as long as there is a punishment or for reporting in their having these errors reported in their CV will make people afraid of reporting. That's why this non-punitive response to errors is equally important. And again, since this is a quality initiative, continuous learning process is important, continuously accumulating the data and measure of those data in terms of our goals is equally important in the patient safety culture. The most important part, the supervisors, the leaders, they need to work on it by commitment, by creating an ecosystem. And obviously it will lead to the teamwork across the units and teamwork within the units for the better safe care. This culture composite, this composite of the culture will emphasize on a patient safety and error and event reporting. This is what we have employed in our institution. This is one kind of transparency also. Over here, in safety meter, we can see whether or not there has been any incident happen during any shift of the day. If there is any incidents happen, the incidents reporting are made. For the patients or for the other people, there will be red marks whenever events happen, and it is basically shown at the wards or OT or everywhere where anybody can see. So this will lead to, I think, transparency and will lead to more of a openness between the patient and healthcare personnel. Why these are needed? Why patient safety is needed? Because it's the surrogate marker of quality. And when you talk about the quality, we should not forget quality means giving care to the fundamental people inside the healthcare, which is the patient. So it's a patient-centric. Quality means patient-centric, effective, timely care with no discrimination, and it is efficient and it is safe. So when we start the patient safety culture, we create a goal. To create a goal, we need data to measure it. The goal should be SMART, that is specific, which is measurable, achievable, reliable, and timely. So once we set a goal to analyze after a time period whether the goals are met or not, we need data. And this patient safety improvement, this patient safety culture will help us collect the data, what we have been doing. This events reporting will help us in reviewing what we have done good and what we have done bad over the period, and will help us what needed to be done to achieve the goal in a time frame. Different methodologies are there for the quality improvement, which we will discuss maybe some other time, or I think it will be discussed in later these things. So overall, going to the cost of safety, how much it cost? So as we came through all these slides, I think since there is no changes required in the structure of the institutions, the cost that is required to initiate this culture is almost nil in terms of money. Obviously, time is required. Leadership commitment for safe practice is required. Accountability and responsible delivery system is required, where each staff, everybody within the healthcare systems are responsible for what they do and held accountable in a way
which is non-punitive. And obviously, unless and until from the patients to the every healthcare worker up to the leadership take the ownership, this patient safety culture will not develop. So concluding my presentation, patient safety, we go back to where our oath. Do no harm, or primum non nocere. This is what we do in patient safety. This is the institutional practice to minimize the human error and to detect the system error. This is evidence-based management, patient-centric, effective, reliable, and compassionate care. And leadership needs to commit, and it's time from the contemplation to action. The time is now for the action. Thank you. Thank you, Dr. Ram. Please take a seat over there. You're also one of the panelists. As you presented, we might not know much than you do. So this is a formal opening of first session. I welcome again all of you gentlemen. There was a complaint that we couldn't get more women in the panel, and I was criticized for that, but we have tried our level best, and we hope from the leadership of the nurses. We have actually a fairly good one after lunch program where we have a lot of nurse leaders joining in. But unfortunately, in the first half, we have failed miserably. So we take that responsibility, and on next onward, we'll be a lot better. So on that note, thank you, Ram. That was a great, insightful presentation. Taking this conversation forward, I have a very good combination and probably the simple conversation lines aligned for my panel discussion. I'm myself a healthcare professional, ex-cardiac surgeon, and then now social worker, activist, whatever you call it. And then it's my pride that I have Nepal's oldest healthcare institution, Bir Hospitals, director with us, Bhupendai, and he has been in multiple posts, led our fraternity, and a thorough gentleman. And we have Harish sir. He's a chairman of Nepal's premium private institution with a lot of facilities, technologies in advanced healthcare. Every 6 months you'll see him adding something new. He's invested heavily. He's a medical entrepreneur, and he's our hero in a sense like how a medical professionals can lead an institution. So he's an institution in himself. Badri is emerging leader of ours. So he's like working in a public sector and also leading a public institution of NMA and fighting for our rights and defending us and leading us in a proper way. So today, gentlemen, I have a very interesting and simple question. There was a COVID which was there for the last couple of years. We all struggled with that. Our fraternity was under question. Will we be able to deliver? So what was your experience, Bhupendai? What was the experience in the COVID? And it is going to be a 2-3 minutes each for you, and then probably we'll have a question and answer. So what was your experience on COVID? Can you tell from the public health hospital perspective? Exactly, COVID ले हामीलाई धेरै कुरा सिकाएछ। वास्तवमा हेल्थ केयर अब डेलिभरी, हेल्थ केयर सिस्टम, हेल्थ केयर म्यानेजमेन्ट एउटा बाटोमा गइरहेको थियो। त्यो जुन एउटा बाटोमा गइरहेको थियो कोभिडले टोटली यो गइरहेको मात्रै हैन है, अलि त्यो भन्दा बाहिर पनि जानुपर्छ भन्ने कुरा हामीलाई सिकाएछ। जस्तै हामीले जुन हिसाबले हाम्रो हेल्थ फेसिलिटिजहरुको डेभलपमेन्ट गरेका थियौं, जुन हिसाबले हामीले इमर्जेन्सी सेटअप, इनपेशेन्ट सेटअप, पेशेन्टको म्यानेजमेन्टको, आईसीयू सेटअपहरु, इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको, हस्पिटल म्यानेजमेन्टको कुराहरु हामीले चाहिँ डेभलप गरेर गयौं लास्ट 20, 30, 50 इयर्समा। यो कोभिडले त्यो भन्दा डिफरेन्ट हामीलाई निड रहेछ भन्ने कुरा देखाएको छ। जुन कुरा हामीले हेल्थ केयर डेभलपमेन्ट म्यानेजमेन्ट हामीले फिलै गरेका थिएनौं कि यति हाइली इन्फेक्सियस हुन्छ, यति कन्टाजियस डिजिज हुन्छ, यति पनि ट्रान्समिसनको रिस्क हुन्छ भन्ने हिसाबले त हामीले विचारै गरेका थिएन। इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको एउटा हस्पिटलमा काम भइरहेको हुन्छ,
पेसेन्ट सेफ्टीको, पेसेन्ट म्यानेजमेन्टको, क्लिनिकल म्यानेजमेन्टको कामहरू भइरहेको हुन्छ। त्योभन्दा डिफ्रेन्ट निड भएर डिफ्रेन्ट टाइप अफ चाहिँ अब यो काम डिफ्रेन्ट टाइप अफ इन्फ्रास्ट्रक्चर म्यानेजमेन्ट चाहिँ चाहिने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीलाई यसले सिकायो। हामीले के भने यो एउटा प्रब्लम हो, प्रब्लम थियो, अहिले पनि छ, तर के भने यसले हामीलाई एउटा अपर्च्युनिटी पनि क्रिएट गर्यो कि हामीले ट्रेडिसनल जे चलेको छ त्यो बाटोमा मात्रै सोच्ने होइन कि त्योभन्दा बाहिर पनि जानुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले सिकाएको छ। अब यसले गर्दाखेरि कति अब नयाँ आउने प्रोटोकलमा, नयाँ डेभलप हुने हस्पिटलमा, नयाँ डेभलप हुने सर्भिस डेलिभरीमा चाहिँ डेफिनेटली यो फ्याक्टरलाई पनि राखेर चाहिँ हामी अगाडि बढ्छौँ। त्यो बढ्दाखेरि हेल्थ केयर म्यानेजमेन्ट, पेसेन्टलाई दिने सर्भिस डेलिभरी चाहिँ फरक हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। त्यो चाहिँ हामीले यो भनौँ न कोभिडबाट लेसन लर्न गरेको हो कि जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू दाइ। हरि सर, वाट वाज यर एक्सपिरियन्स? त्यो कोभिड अकस्मात आयो फेब्रुअरी जनवरीदेखि, अनि के अरे त्यसपछि चाहिँ सिएमसीमा चाहिँ हजुरहरूको इमिडिएट चाहिँ हजुरको रिस्पोन्स या त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ एज अ डक्टर, फिजिसियन, लिडर कस्तो भयो त्यो? यसमा थ्याङ्क यू डक्टर विशाल। हामी थ्याङ्क यू डक्टर विशाल। एन्ड सबैभन्दा पहिला त अब यो कन्फरेन्समा बोलाएर हामीलाई दुई शब्द बोल्ने दिने अथवा एज अ प्यानलिस्ट बनाएकोमा धन्यवाद। जस्तो कोभिडको हामीले सबैले एक्सपिरियन्स गरेको हो, हुन त अहिले धेरैले बिर्सिसक्यौँ होला होइन, तर यदि हामीले सम्झिने हो 2 वर्ष अगाडिको, 1.5 वर्ष अगाडिको हामी त्यो कन्डिसन सम्झिने हो भने हामीसँग जतिखेर कोभिड आउँदै थियो त्यतिखेर हामीसँग केही पनि इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू केही पनि थिएन, न हामीसँग ट्रेन म्यान पावरहरू थियो, न हामी त्यो लेभलको इक्विपमेन्टहरू थियो। यसले हामीलाई अब धेरै अलि छोटोमा म बोल्छु, त्यसमा म 2-3 कुराहरू मात्रै भन्न चाहन्छु। मैले एज अ म्यानेजमेन्टको एज अ चेयरम्यान भनौँ न, म्यानेजमेन्ट लिडरको हिसाबमा मैले कुरा गर्ने हो भने हामीले कहिले पनि प्लान गर्दाखेरि चाहिँ सानो हिसाबमा प्लान गर्थ्यौँ, हामीले इन्डिभिजुअल बिरामीको हिसाबमा प्लान गर्थ्यौँ भने हामीले अब प्लान गर्दा अलिकति मेगा स्केलमा, इन्फ्याक्ट अलिकति स्केलमा डिजास्टरहरू भयो भने के गर्ने, इन्कहरू आयो भने के गर्ने भनेर अलिकति प्लान गर्नुपर्ने रहेछ भने हामीलाई धेरै कुरा सिकायो। एउटा अर्को भयङ्करै ठुलो कुरा सिकेको चाहिँ मैले सिकेको चाहिँ डिजिटाइज गर्ने कुराहरू। जहिले पनि हामीले अहिले के भन्थ्यौँ भने हामी अहिले पनि बसेर कुरा गऱ्यौँ भने बिरामीलाई जाने, के छ बुवा, के छ आमा भनेर छुने, अलिकति टच गर्ने, त्यस्तो खालको कुराहरूले एउटा बेग्लै रिलिफ हुन्छ भनेर हामीले एउटा जुन त्यो इन्डिभिजुअल कुराहरू सिकेका थियौँ, त्यसलाई अब त्यो मात्रै नभइकन अब हामीले डिजिटाइज पनि हुनुपर्छ, अनलाइन पनि कसरी गर्ने अथवा टेलिस्कोपिक कसरी गर्ने भन्ने खालको कुराहरू चाहिँ मलाई लाग्छ कोभिडले चाहिँ हामीलाई एकदमै ठुलो कुरा सिकाएको छ। र हामी नेपालको कन्टेक्स्टमा चाहिँ हामी सबैजनाले चाहिँ त्यो कुरा अगाडि बढाइरहेका छौँ जस्तो लाग्छ होइन। अर्को तेस्रो कुरा चाहिँ अब टेक्नोलोजीको कुरा। टेक्नोलोजीमा चाहिँ कहिले पनि कम्प्रोमाइज गर्नु हुँदैन। अब स्पेसल्ली हामी भनौँ न हामी त म चाहिँ प्राइभेटको भएको भएर हामीलाई चाहिँ नि एकदम इजी छ डिसिजन गर्नलाई। मलाई आज 10वटा भेन्टिलेटर चाहियो भने पनि मैले खुरखुर एउटा अर्डर गरेँ भने जति टाइम लाग्ने हो आउँछ। तर अब गभर्मेन्टको सिस्टमहरूमा पनि के भने त्यहाँ त आफ्नो एउटा सर्टन प्रोसेसहरू छ जुन कुरा टाइम लाग्छ। त्यस्तोमा चाहिँ हामीले जुन पोलिसी बनाउँदाखेरि स्पेसल्ली पोलिसी मेकरहरूको हिसाबमा चाहिँ नि हामीले अलिकति यो इक्विपमेन्टेसनहरू चाहिँ नि इक्विपमेन्टहरू प्रोक्योर गर्दाखेरि अलिकति हामी इजी गराएर यस्तो भनौँ न असजिलो परिस्थितिमा चाहिँ केही न केही गरेर गभर्मेन्टले पनि एउटा पोलिसी मेकिङ गर्नुपर्छ भनेर हामी चाहिँ म सल्लाह पनि दिन चाहन्छु, किन यहाँ गभर्मेन्टको पनि साथीहरू भएको हुनाले होइन। र अर्को अब यो भयो एउटा एज अ म्यानेजमेन्टको हिसाबमा। अझ एज अ डाक्टरको हिसाबमा म के भन्छु भने हामी के हो हाम्रो हामी चाहिँ अल्छी भएर अथवा चाहिँ बिहान बेलुका एउटा मेरो अफिस टाइम चाहिँ 8 to 4 हो भनेर मात्रै नहुने त हामी कहिले पनि भनौँ न हामी मोस्ट अफ द हेल्थ वर्करहरू कोही पनि हामी अफिस टाइम भनेर भन्यौँ, हामी दिनभरि रातभरि सबैजना खट्यौँ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ अफिस टाइमले अथवा टाइमिङले घर कन्ट्रोल गर्दैन भन्ने कुरा पनि हामीले अर्को कुरा सिक्नु पायौँ। र को कहाँ कतिखेर चाहिन्छ भन्ने कुरा तपाईँले यदि त्यो साँच्चै हेर्नुभयो भने त्यहाँ एउटा एटेन्डर पनि भन्नुहोस् न, कहिले काहीँ तपाईँले एटेन्डर पनि सफा गर्ने मान्छे पनि नपाएर कति क्राइसिस भयो होला कति हस्पिटलहरूमा। मैले आफ्नै आँखाले देखाएको छु होइन। एउटा कोभिडको एकजना आइसोलेसन भयो भन्दैमा होल इमर्जेन्सी चाहिँ 2 दिनसम्म बन्द गरे हस्पिटलहरू पनि छन्। भने त्यो लेभलको जुन ह्याभोक थियो त्यस्तोहरूमा चाहिँ कसरी कोप अप गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अलिकति इन्टरेक्सनहरू कम्युनिकेसनहरूले सिक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अर्को कुरा जुन कुरा हामीले त्यो कुरा सिक्न पायौँ। र अर्को एज अ स्टाफको हिसाबमा कुरा गर्ने हो भने हामीले मैले भने हामी चाहिँ नि जहिले पनि हामीलाई अब म्यानेजमेन्टले चाहिँ नि सधैँ सपोर्ट गर्नु पऱ्यो एज अ स्टाफ होइन। म्यानेजमेन्टले सपोर्ट गर्नु पऱ्यो भने केही न केही इक्विपमेन्टेसन गराइदिने, त्यही अनुसारको चाहिँ हेजार्डस अलाउन्सहरू दिने, यस्तो खालको कुरा गरेर चाहिँ हामीले केही न केही रिजल्ट आउटपुटहरू आउन सक्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र
ठाउँको हिसाबमा कुरा गर्ने भने मैले अघि नै भने जहिले पनि प्लान गर्दाखेरि अलि मेगा स्केलमा प्लान गर्नु हुन्छ। हामीले जहिले पनि बिरामी 10जना बिरामी 100जना बिरामी आउँछ भनेर प्लान नगरिकन कहिले काहीँ हुनसक्छ 1000जना बिरामी आउन सक्छ। के गर्ने त्यतिखेर हो त्यस्तो खालको प्लानिङमा चाहिँ हामीले अलिकति कन्ट्रिब्युसन गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। यही नै हो, अरू फेरि डिटेलमा कुरा गर्नु। बद्री सजिलो छ कि यो नि युज गर्ने एउटा माइक दिनु एक्स्ट्रा हेरिदिनुहोस् न। थ्याङ्क यू हरिश सर। मैले प्रायः यहाँ प्यानलमा हुनेलाई दाइ नै भन्छु, मैले चाहिँ अब यो नेपालमा तर अब दे आर अल बिग गाइज, सो एक्सेप्ट माई अपोलोजी, हाम्रो फर्मालिटी अलिकति राख्नै पर्ने हुन्छ। सो मैले चाहिँ दुईवटा क्वेसन बनाएको थिएँ। एउटा चाहिँ हाम्रो कोभिडको बेलामा इन्स्टिट्युसन्सहरूले फेस गरेको चाहिँ क्राइसिस, त्यसको चाहिँ अपोजिट आएको चाहिँ क्राइसिसमा, त्यसपछि चाहिँ हाम्रो अन्डर प्रिपेयर्डनेसमा चाहिँ संस्थागत रूपले भएको कुराहरूमा पनि एउटा चाहिँ इस्युजहरू छ, जसमा चाहिँ अब कोभिडबाटै सुरु गरौँ एज अ फिजिसियन नै पनि। अनि त्यसमा चाहिँ हामीले भोगेका कुरा या देखेका कुरा, नबुझेका कुरा, डिजास्टर प्रिपेयर्डनेसका कुरामा एनएमए फ्रम इन्स्टिट्युसनल पर्सपेक्टिभ, योर पर्सपेक्टिभ एज अ फिजिसियन नै सुनौँ पहिले, अनि एनएमएको पनि केही कुराहरू छन्, त्यो चाहिँ म अर्को राउन्डमा आउँ कि एकैचोटि गर्ने? ठिकै छ, म अलिकति स्पेसिफिक त्यो एउटा जेनेरिक गरौँ अनि त्यसपछि फेरि आउँला नि त। हस् ल, ओके प्लिज। हस्, धन्यवाद विशाल डाक्टर साहब। सर्वप्रथम पहिलोपटक जुन पेसेन्ट सेफ्टीको लागि कोरोना हस्पिटल हेल्थ एट होम टिमले जुन आवाज उठाउन थाल्नुभएको छ सराहनीय छ र यसको लागि यहाँहरू बधाईको पात्र हुनुहुन्छ। र जुन अहिले पान्डेमिक भनेकै अनएक्सपेक्टेड रूपमा आउने हो, र पान्डेमिक जब चाइनामा केस देखिसकेपछि नेपालमा आउँदैछ भन्ने हिसाबले एक दुईवटा केसहरू देखिन लागिसकेपछि पनि हामी चाहिँ एउटा चाहिँ प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनमा भएको हिसाबले कसरी कोअर्डिनेट गर्नुपर्छ र कसरी सपोर्ट गर्नुपर्छ भनेर हाम्रो भगवान डाक्टर साहब सहित हामीहरू मन्त्रालयमा झकझगाउन हामी पुगेका थियौँ। र जति हामीलाई तातो लागिरहेको थियो त्यति हिसाबले हामीले उहाँहरूलाई मोटिभेट गर्न सकेनौँ कि उहाँहरूले चाहिँ सिम्पली लिनुभयो। डाक्टरहरू धेरै आत्तिएका छन् र बिचमा कुराहरू पनि आए, डाक्टरहरूले चाहिँ त्यसै चाहिँ एउटा चाहिँ ह्याभोक बनाएका भन्ने हिसाबमा, तर बिल्कुलै त्यो थिएन। त्यही हुनाले जस्तो इन्फर्मेसनको कुराहरू र कोअर्डिनेसन र कोअर्डिनेसनकै कुरामा नै हामीले अहिलेको महामारीमा सबै डक्टरहरू सबै इन्स्टिट्युसनहरूलाई राज्यले सँगै लिएर हिँड्नुपर्छ र पब्लिक प्राइभेट भनेर छुटाउनु हुँदैन भन्ने हिसाबमा हामीले पनि धेरै चाहिँ त्यसको चाहिँ काउन्सिलिङ मोटिभेसन र त्यसलाई चाहिँ इन्फोर्स गर्न खोज्यौँ। तर केही हदसम्म गएन, एक ठाउँमा छ। र जुन अहिले महामारीले के सिकायो भने कुनै पनि कुराहरू अनप्लान्ड वेमा आइहाल्यो भने कसरी त्यसलाई चाहिँ त्योसित चाहिँ लड्ने भन्ने हिसाबको एउटा चाहिँ इमर्जेन्सी कन्डिसनमा के गर्ने, रिसोर्सेसहरू लोकल्ली नै कसरी बनाएर प्रयोग गर्ने कुराहरू, जस्तो पिपिईको कुराहरू भयो, भेन्टिलेटरको कुराहरू भयो, धेरै कुराहरू भयो, यसमा त यहाँहरूले नै गर्नुभएको छ। त्यही भएर जस्तो लिडरसिप चाहिँ को आवश्यकता रियल रूपमा चाहिँ अहिलेको अवस्थामा पर्यो क्राइसिसमा, र त्यसमा सरकारको पक्षबाट, प्राइभेट संस्थाहरूबाट, हस्पिटलहरूबाट जुन पेसेन्टलाई, जस्तो हामी एज अ एनएमएबाट भन्दाखेरि हामीले सुरुमा केही लागेन, पेसेन्टहरू जस्तो एउटा बिरामी आउँदा बित्तिकै त्यो हस्पिटलमा कोही पनि नजाने अवस्था आइराख्दा हामीले जस्तो एक्जिक्युटिभको मानिस डाक्टर साहबहरू, अरू डाक्टर साहबलाई पनि हामीले रिक्वेस्ट गरेर आफ्नो सेल नम्बर दिनुहोस् मिडिया मार्फत भनेर त्यसरी पनि एउटा सेवा गर्न पुग्यौँ। भने मतलब चाहिँ अप्सन र अपर्च्युनिटीहरू र च्यालेन्जहरू दुइटै एकैचोटि आउँछ, त्यसलाई कसरी अपर्च्युनिटीलाई चाहिँ लिएर अगाडि जाने भन्ने कुराहरू चाहिँ अहिलेको पान्डेमिकले सिकाएको छ। यति भन्न चाहन्छु। हस्, थ्याङ्क यू डक्टर बद्री। डक्टर राम, तपाईँको एक्सपिरियन्स यो त अहिले त यो कस्तो कथा जस्तो सुनिन्छ नि होइन, त्यो के अरे डक्टरहरू चाहिँ हस्पिटल जान डराउने या बिरामी डराउने भनेको बराबर जस्तो भइरहेको थियो कि। सो अनि तपाईँहरू सबैजना चाहिँ अमेजिङ लिडरसिपहरू देखाएको पनि हुनुहुन्छ, जस्तो वीर हस्पिटलले गरेको काम या हरिश दाइले चाहिँ चितवनमा चाहिँ हस्पिटलको लागि फ्री बेडहरू गरेको कुराहरू चाहिँ इनिसिएटिभ्स आर भेरी पायनियरिङ। अब बद्रीहरूले गरेकोमा चाहिँ त्यो ब्रोकेजहरू जुन चाहिँ गभर्मेन्टसँग गएर कुरा गर्नुपर्ने त्यो पनि छ। रामको कस्तो एक्सपिरियन्स रह्यो त सानो गाउँको सानो अस्पतालमा? कस्तो थियो त त्यो, कसरी आयो त कोभिडको एक्सपिरियन्स? एउटा सानो भनौँ न। धन्यवाद विशाल दाई। यहाँ सबैलाई दाई भन्ने चाहिँ पर्ने होला है। ठिक छ। एनिवे,
कोभिडको बेलामा कोभिड चाहिँ मोर अफ हामीलाई यो सिकाउने बाटो बनेर चाहिँ गयो जस्तो लाग्छ. आई थिङ्क इट चेन्जेस हाउ वी लुक द सर्भिस निड टु बी डेलिभर देखि लिएर वाट स्ट्रक्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर आर निडेड, हाउ मेनी म्यान पावरको म्यानेजमेन्ट, हाम्रो सर्च क्यापासिटी चाहिँ छँदै छैन भन्ने त्यतिखेर देखाएको फ्रम गभर्मेन्ट लेभलदेखि लिएर ग्रास रुट लेभलसम्म. आई थिङ्क यसले अब भविष्यमा कुनै डिजास्टर हुँदाखेरि पेन्डेमिक हुँदाखेरि चाहिँ मोरलेस थोरै सरसम्म धान्न सक्ने चाहिँ हामीले सिकाएर गयो कि जस्तो लाग्छ. थ्याङ्क यू. सो गोइङ टु नेक्स्ट क्वेसन, म भूपेन दाइकोमा फेरि आएँ. त्यो कोभिडको सर्ज भएपछि चाहिँ हामीले त्यो कुरा देख्यौँ, हाम्रो अगाडि चाहिँ भित्ता जस्तो आयो इन्फेक्सनको रेट, हस्पिटलहरू सबै सिनितै सफा भयो, अरू कुनै बिमारी थिएन कोभिड बाहेक होइन. अनि त्यो कुरामा चाहिँ फेस गरिसकेपछि त हामी चाहिँ रिफ्लेक्समा जान्छौँ, त्यो एउटा चाहिँ मानवीय गुण हो. त्यसपछिको त्यो जुन हाम्रो लड्दै पढ्दै सिक्ने जुन एउटा पिरियड थियो, त्यसपछिको हजुरको एज अ लिडरसिप, हजुर सबैको लिडरसिप एज अ के कुरा चाहिँ इम्प्रुभ गर्नुपर्ने रहेछ. जस्तो सर्च म्यानेजमेन्टको कुरा अलिअलि आइहाल्यो, हामी चाहिँ अब ट्रेनिङमा पनि छैनौँ. जस्तो पिपी लगाउने पनि मान्छेहरूलाई अवेरनेस थिएन, बायो ह्याजर्डलाई ह्यान्डल गर्ने तरिकाहरू थिएन, इभन हात धुने तरिकाहरूमा चाहिँ धेरैलाई चाहिँ इन्ट्रेस्ट मात्रै होइन, त्यो अवेरनेसै पनि थिएन. सो त्यो कुराहरूमा चाहिँ हजुरको एउटा चाहिँ संक्षेपमा कस्तो किसिमको चाहिँ अन्डरस्ट्यान्डिङ भयो र इम्प्रुभ चाहिँ कहाँ गर्नुपर्ने रहेछ, ताकि अब हाम्रो नेक्स्ट जेनेरेसनका डाक्टर साहबहरू पनि धेरै हुनुहुन्छ. सो के कुरामा चाहिँ हामीले लगनशील भएर काम गर्नुपर्ने लाग्छ यो कोभिडमा चाहिँ, कोभिड पछिको चाहिँ पार्टमा? बेसिकल्ली जस्तै कोभिड सुरु भयो, कोभिड सुरु भएर अब भनौँ न लकडाउन सुरु हुँदाखेरि त पेसेन्टहरू हस्पिटलमै थिएन. जब बिस्तारै पेसेन्टहरू बढ्न थाल्यो, एउटा दुईवटा हस्पिटल हुँदैखेरि जसरी बढ्न थाल्यो, गभर्मेन्टले चाहिँ अब कोभिड स्पेसिफिक हस्पिटल भनेर डिजाइनेटेड गरेर गयो. अब बिस्तारै त्यो बेलामा कस्तो भयो भने इभन हेल्थ फेसिलिटी कस्तो चाहिने भन्ने कुरामा पनि हामी आफै पनि कन्फ्युज थियौँ, किनभने हाम्रो भएको ब्याकअप र त्यो भइरहेको डिजिज प्याटर्नमा तारतम्य मिलिरहेको थिएन. हामीले एक किसिमको इन्फेक्सन प्रिभेन्सनको भनेर, इन्फेक्सन प्रिभेन्सन त वर्षौँदेखि हामीले जे एउटा गर्दै आयो, त्यो इन्फेक्सन प्रिभेन्सन हामीले जुन गरिरहेको स्टेरिलाइजेसनको प्रोसिडर हो अथवा क्लिनिङको प्रोसिडर हो, त्योभन्दा डिफ्रेन्ट यो अब कोभिडको चाहिँ सिचुएसन भयो. त्यतिखेर त अब पिपी पाइरहेको थिएन मान्छेले, मास्क पाइरहेको थिएन मान्छेले. अब पिपी कसरी लगाउने, पिपी लाएपछि रियुज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, मास्क कसरी लिने, मास्क लाएपछि त्यसलाई रियुज गर्न मिल्छ कि मिल्दैन, यी विभिन्न किसिमको एकदम हरेक कुरा चाहिँ मान्छेलाई एक किसिमको कन्फ्युजन जस्तो के गर्ने भन्ने किसिमको कुराहरू नै थाहा नभइरहेको कन्डिसन. अब त्यो भएपछि एक किसिमले अब पेसेन्टहरू त जो इन्फेक्टेड भयो डाइरेक्टली पेसेन्टको रिलेटिभ्स अथवा हाउस भनौँ न घरको मान्छेहरू त यसै पनि आत्तिने भइहाल्यो. हेल्थ केयर वर्करहरू पनि त त्यतिखेर एक किसिमको त्रासको वातावरण बनाएको थियो. त्यसलाई त्यो त्रासलाई कसरी चिर्ने भन्ने कुरा म्यानेजमेन्टलाई त समस्या, किन हेल्थ केयर प्रोफेसनलको सेफ्टी पनि हेर्नु पर्यो, पेसेन्टको सेफ्टी पनि हेर्नु पर्यो, ओभरअल म्यानेजमेन्ट पनि गर्नु पर्यो. त्यो गर्दाखेरि अलिकति असजिलो किसिमको सुरुको वातावरण थियो. जब बिस्तारै अब फर्स्ट वेभ क्रस भएर सेकेन्ड वेभमा पुग्यो भने त फर्स्ट वेभभन्दा सेकेन्ड वेभमा धेरै क्षति भयो. तर क्षति हुँदाहुँदै पनि त्यो बेलासम्म मान्छेहरू अलिकति नडराउने, अलिकति मोर कन्फिडेन्ट बनिसकेका थिए. अझ त्यो बेला त एक किसिमको एउटा एक लेभल अफ भ्याक्सिनेसनकै पनि हामीले अपर्च्युनिटी पाइसकेका थियौँ. त्यसले गर्दाखेरि हाम्रो अलिकति अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि बेटर भएर आइसकेका थियो. हाम्रो ब्याकअपहरू पिपी पाउनेदेखि लिएर वार्डहरू म्यानेज गर्नेदेखि लिएर एचआर ट्रेनिङको नलेजको लेभल पनि बढायो भएर थोरै सेकेन्ड वेभको टाइमसम्ममा हामी अलि मोर कन्फिडेन्टली पेसेन्टहरू डिल गरिरहेका थियौँ. त्यसैले अब हामीले योबाट के सिक्नु पऱ्यो भन्दाखेरि बेसिकल्ली अब पेन्डेमिकहरू अब आउँदाखेरि अथवा यस्तो हुँदाखेरि हामीलाई के ब्याकअप चाहिन्छ, कसरी जाने भन्ने कुरा चाहिँ हामीले अलिकति पहिले नै प्लान पनि गर्नुपर्दो रहेछ भन्ने कुरा भयो. अब अहिले भनौँ न यो वर्षको बजेटमा गभर्मेन्टले एनी हेल्थ इन्स्टिट्युसन अब 100 बेडभन्दा माथि छ भने अक्सिजन प्लान्ट कम्पलसरी भने,
वास्तवमा यो यति धेरै हस्पिटलहरू खोलिसकेका थिए तर यो अक्सिजन प्लान्ट आफै राख्नुपर्छ भन्ने कन्सेप्टै जेनेरेट भइरहेको थिएन। जब अब सेकेन्ड वेभमा आएर यति अक्सिजनको क्राइसिस भयो, यति भेन्टिलेटरको क्राइसिस भयो, ए होइन यो त अलिकति हामीले हाम्रो भिजन पुगेन छ भन्ने कुरा त्यो लेसन लर्न भएर अब चाहिँ त्यो इम्प्लिमेन्टेसनमा आइसक्यो। भनेपछि हामीले केही कुरा सिक्यौँ। अब यो सिकेको कुरालाई चाहिँ वास्तवमा अलिकति हाम्रो हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर, हेल्थको ट्रेनिङ प्याटर्नलाई पनि चेन्ज गरेर अलिकति होल ठुल्ठुलो पेन्डेमिक आउँदाखेरि धेरै मान्छे एफेक्ट भयो भने चाहिँ त्यसलाई स्मुथली कसरी ह्यान्डलिङ गर्ने भन्नेतिर पनि ध्यान दिनुपर्ने रहेछ। जस्तै अब यो भनौँ न, योभन्दा पहिले जतिखेर 72 सालमा भूकम्प आएको थियो, बरु भूकम्प आउँदाखेरि मलाई लाग्छ हामी योभन्दा बेटर चाहिँ अलिकति ट्रेन अवस्था, बेटर प्रिपेयर्ड अवस्थामा थियो। त्योभन्दा पहिले कति हस्पिटलहरूमा भूकम्प आउन सक्छ भन्ने किसिमले होप ट्रेनिङहरू गराएको थियो गभर्मेन्टले, अरू ट्रेनिङको ब्याकअपहरू गराएको थियो। हस्पिटलहरूमा नै सर्च क्यापासिटी कसरी मेन्टेन गर्ने भनेको थियो, कतिवटा मकहरू गराएको थियो। तर यो त टोटल्ली यस्तो नयाँ कुरा आइदियो कि कोही मान्छे नै पनि ट्रेन थिएन यो कुरामा। त्यसैले अब आउँदा चाहिँ अब आउने दिनमा चाहिँ अब हेल्थ केयर भनौँ न प्लानरहरूले, म्यानेजरहरूले चाहिँ यो आउन सक्ने चलिरहेको भन्दा आउट अफ बक्स पनि कति कुरा चाहिँ सोच्नुपर्छ, प्लान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ यसले लेसन लर्न गराएको छ जस्तो लाग्छ मलाई। थ्याङ्क यू दाइ। मैले चाहिँ अब अलिकति समयको पाबन्दीले अलिकति चाँडो जम्प गर्छु। अर्को क्वेसन चाहिँ के हो भने अब यो कुरामा टेकेर हरिश दाइ हजुरको रेकमेन्डेसन, अब हामीले कुन दिशामा चाहिँ जानुपर्छ अथवा के गर्नुपर्छ भन्नेको एउटा रेकमेन्डेसन जस्तो हजुरलाई लाग्छ एज अ लिडर, किनभने यु लिड क्वाइट अ बिग हस्पिटल। अनि अब यहाँनिर हामी कहाँ चाहिँ नभएको कुरा धेरै छ। सो भूपेन दाइले भनेकोमै थपेर नेक्स्ट लेभलको नेक्स्ट क्वेसन चाहिँ के हो भने अब हामीले गर्नुपर्ने दिशा के त पेसेन्ट सेफ्टीका लागि, किनभने इम्प्याक्ट त पेसेन्ट सेफ्टीलाई नै भयो होइन। अब बिरामीका चाहिँ त्यो जुन इक्विपमेन्ट नपाएर या औषधि नपाएर या जुन चाहिँ एउटा चाहिँ ह्यान्डल गर्ने मान्छे नपाएर या ट्रान्सपोर्ट गर्ने मान्छे नपाएर जुन किसिमको व्यथिति भयो, त्यसलाई एउटा सब्जेक्ट मात्रै राखेको मैले चाहिँ। तर त्यस्ता त हाम्रो 300, 400, 500, 700 डायग्नोसिसहरू जुन छन् त्यो सबै कुरामा इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि हरेक रोगका लागि एउटा अप्रोच हुन्छ। सो हजुरको रेकमेन्डेसन के छ त त्यही? यसमा म क्विक पोइन्ट वाइज भनिहाल्छु। अब हामीले लास्ट भनौँ न दाइ भने जस्तो अर्थक्वेक पनि, त्यसपछि प्लस अर्को के अरे अर्थक्वेक पनि हामीले सिक्यौँ, प्लस कोभिड पनि सिक्यौँ होइन, पेन्डेमिक पनि हामीले सिक्यौँ। त्यो सबैले गर्दा मैले अघि पनि भने अब फ्युचरमा पनि यस्तो केही हुनसक्छ भनेर हामीले यदि प्लानिङ गर्दाखेरि हामीले हेर्ने हो भने गभर्मेन्टको मान्छे होला अथवा हामी नन गभर्मेन्टको पनि जो मान्छे हामी म्यानेजमेन्टमा बसेका छौँ, हामी चाहिँ के भन्छौँ जहिले पनि भने अघि बद्रीले भने जस्तो सबभन्दा पहिलो त गभर्मेन्टको मानिसहरूले प्लान गर्दा हस्पिटल छ भने त्यो प्राइभेट होस् अथवा नन प्राइभेट होस् अथवा चाहिँ गभर्मेन्टको होस् पब्लिक होस्, त्यसलाई सबैलाई चाहिँ एउटा सँगै लिएर जानुपर्छ भन्ने मलाई एकदमै त्यो चाहिँ त्यसको लागि चाहिँ एउटा राम्रो प्लानिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने त्यसमा चाहिँ हामीले कोभिडको टाइममा हामीले अलिकति कोअर्डिनेसनहरू कम देखेका थियौँ र केही न केही कन्फ्युजनहरू भएको थियो। त्यसको लागि चाहिँ म गभर्मेन्टको हिसाबमा पोलिसी मेकिङमा चाहिँ एउटा त्यो लेभलको एउटा कोअर्डिनेसन होस् भन्ने चाहन्छु। अर्को हामीले सबैभन्दा फिल भएको चाहिँ ट्रेनिङ स्टाफहरूको हामीलाई चाहिँ एकदमै फिल भएको थियो त्यो कुरा। तपाईँहरूले कतिले तपाईँहरू मोस्ट अफ तपाईँहरू चाहिँ हेल्थ वर्कर स्टाफहरू नै हुन्छ होला। हेल्थ केयर स्टाफहरूमा चाहिँ हामीले एकदमै धेरै सुरुदेखि एकदमै धेरै ट्रेनिङमा हामीले बल गऱ्यौँ होइन। तपाईँले त्यतिखेर पनि हेर्नुभयो भने क्रिटिकल केयरको, इमर्जेन्सीको, पेडियाट्रिक क्रिटिकल केयरको, इमर्जेन्सी केयरको सबै कुरा हामीले एकदम लगातार दिनदिनै हामी क्रिटिकल केयरको ट्रेनिङहरू चलाएर बस्यौँ। हामीलाई के लागेको थियो भने मान्छेहरू हामीसँग छ, मान्छे पनि छ, भेन्टिलेटर पनि छ, आइसियु पनि छ, तर ट्रेन स्टाफै छैन भने कसरी चलाउने भनेर हामीले चाहिँ त्यो ट्रेनिङहरूको लागि हामीले एउटा एकदमै धेरै गऱ्यौँ। तर त्यो इन्डिभिजुअली गरेर हुँदैन। त्यस कारण हामीले अहिले गर्नुपर्ने भने चाहिँ हामी सबैजनाले आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट पनि गर्नु पऱ्यो, प्लस गभर्मेन्टको लेभलबाट चाहिँ सबै जहाँसुकै भने नेपालभरि देशभरि सबैलाई चाहिँ एउटा हेल्थ केयर वर्करहरूलाई चाहिँ एकदमै राम्रो ट्रेनिङहरू चाहिँ दिनुपर्छ भन्ने लाग्छ मलाई। र अर्को पोलिसी मेकिङमा जुन तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो चाहिँ अब सेफ्टीकै हामीले कुरा गरिरहेका छौँ, हेल्थ केयरको सेफ्टीमा चाहिँ नि हेल्थ केयर सेफ्टीमा अब हामीले पहिला पनि अलिअलि कुरा गरिरहेको कुराहरू हो होइन, नगरेको होइन। जस्तै तर के हुन्थ्यो त्यो नर्समा लिमिटेसन जस्तो हुन्थ्यो कि नर्सहरूले चाहिँ नि नर्सिङहरूले गर्थ्यो, ल हामीलाई चाहिँ अकुपेसनल हेल्थ सेफ्टी भन्ने हुन्थ्यो, अलिअलि कुरा गर्थ्यो सकिन्थ्यो। त्यसमा डाक्टर पनि हामी पनि कन्सर्न हुन्थेनौँ, कहिले चाहिँ त्यो तल लोवर लेभलको मान्छेहरू अथवा एडमिनिस्ट्रेटिभ मान्छेहरू कहिले कुरा गरेनौँ। तर सबैको लागि चाहियो नि त, वी अल आर हेल्थ वर्कर्स होइन भन्दै अहिले त देखियो नि। त्यो भने त्यसको लागि पनि हामीले एउटा सर्टेन गाइडलाइन्सहरू बनाएर हिँड्नुपर्छ भन्ने जस्तो लाग्छ मलाई। र त्यो गाइडलाइन्सहरू बनाउनको लागि अथवा चाहिँ त्यो जुन त्यो एउटा मान्छेलाई पोलिसी मेकिङ मान्छेहरूलाई चाहिँ मोटिभेसनको लागि जुन यो कन्फरेन्स गराएको छ यो चाहिँ एकदमै मोटिभेटिङ छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। त्यस कारण हामीले यस्तो खालको गाइडलाइनहरू बाहिर विदेशतिर छ, गाइडलाइन नभएको होइन। जस्तै म भनौँ न मैले पाकिस्तानमा 97मा म सर्जरी गर्दाखेरि मैले 97बाट आर्टिकल लेखेको थिएँ
नर्सहरू 300 नर्सहरूसँग चाहिँ नि एउटा तपाईँहरूको चाहिँ नि अवेरनेस के हो सेफ्टीको बारेमा भनेर भने आजभन्दा त्यही 20-22 वर्ष पहिला भने हामी चाहिँ अहिले एटलिस्ट त्यो कुरा गर्न थालेको छौँ त्यो एकदमै राम्रो कुरा हो त्यस कारण यो कुराहरूमा चाहिँ पोलिसी मेकिङमा आउनुपर्छ यो कुरा चाहिँ मैले एकजनाले भन्नुभन्दा अथवा वेन्द्रले भन्दा अथवा बदीले भन्ने भन्दा यो चाहिँ पोलिसी मेकिङमा आओस् जहाँ गभर्मेन्टको मान्छेहरू मैले भने रिप्रेजेन्टेटिभ देखा भएर मैले भनेको कुराहरू यस्तो यसरी गर्न सक्यौँ भने मलाई चाहिँ अलिकति अगाडि बढ्न सक्छौँ धेरै कुराहरू छ यसलाई सर्टमा चाहिँ यति मात्रै भने मैले यो पेसेन्ट सेफ्टीको कुरा चाहिँ कहिले नसकिने हुन्छ अरे कि सुरु गर्न थालेपछि के अरे बद्रीलाई मैले एउटा चाहिँ कन्क्लुजिङ कुरामा अर्को क्वेसनमा लान्छु हामीले यो कन्फरेन्स गर्नुभन्दा पहिले धेरैचोटि चाहिँ किनभने कन्सर्न एकदमै जेन्युन छ राम पनि प्यासनेट डक्टर हो अनि उसले पनि लिड गरिरहेको छ इन्स्टिट्युसन अनि उसले कतिवटा इम्प्रुभमेन्टको टुलहरू राखेको छ कि अब यो इम्प्रुभमेन्टको टुलमा जानको लागि उहाँको प्रेजेन्टेसन त्योभन्दा पहिले प्रकाश दाईको प्रेजेन्टेसनहरूमा के चाहिँ थियो भने हाम्रो एक्टिभिटीले जन्माको जुन डेटा हुन्छ त्यसमा गल्तीहरू हुन्छन् होइन त्यो गल्तीहरूको चाहिँ इम्प्रुभमेन्टको एउटा कम्पेरिजन नोट हुन्छ त्यो कम्पेरिजन चाहिँ पब्लिक हस्पिटल र प्राइभेट हस्पिटलको समन्वय हालाकि हामी सबै एउटै फर्टर्निटी अथवा एउटै प्रोफेसनल ग्राउन्डको हो र हाम्रो एउटै सेक्टरमा चाहिँ हाम्रो पहुँच हुन्छ त्यसमा एनएमएले गर्न खोजेको अब यो कन्क्लुडिङ क्वेसन्स जस्तो हो जहाँबाट एउटा चाहिँ हामीले एउटा रिमार्क्स पनि छ हाम्रो एउटा चाहिँ उद्देश्य छ एनएमएले कसरी हेर्छ त यो कम्पिटिसन नै नक्रिएट गरिकन जस्तो तपाईँले डेटै लिन सक्नुहुन्न जस्तो अब हरिश दाईको हस्पिटलमा भएको अथवा हरिश सरकोमा भएको या भुवन सरकोमा भएको मोर्टालिटी मर्बिडिटी इन्सिडेन्ट रिपोर्टिङ कुनै पनि रिपोर्टिङ आउँदैन जस्तो कोभिडमै पनि हाम्रो कतिवटा डेटाहरू हालाकि साउथ एसियामा हामी धेरै अब्बल छौँ इन्डियामा डेथ रिपोर्टिङ वाज अन्डर रिपोर्टेड सो कोभिडको जुन कन्सेन्ससको कुरा छ ट्रिटमेन्टको एफिकेसीको कुरा छ जुन ट्रान्सपेरेन्सी छ भ्याक्सिनेसन रेकर्ड छ अब आएर यो कुरा त सबै हाम्रो पेसेन्ट सेफ्टीसँग रिलेटेड भएकोले एनएमए एज अ अथोरिटी हाम्रो फ्रटर्निटीको र म नर्सिङ काउन्सिलको अथोरिटीसँग पनि यो क्वेसन कसरी हामीले कोलाबरेट गर्ने किनभने कोलाबरेसन गर्नको लागि एउटा पोभिटल एउटा अर्गनाइजेसन जस्तो चाहिन्छ तपाईँको सोच के छ यसमा धन्यवाद डाक्टर साहब जस्तो अब एउटा कुरा के छ भने तपाईँले भनेको कुरामा मेन रोल चाहिँ एउटा जुन हाम्रो देशमा भइरहेको जुन मिडिया छ नि मिडियालाई तपाईँले कसरी ट्याकल गर्नुहुन्छ भन्ने कुराहरू त्यसमा डिपेन्ड गर्छ जस्तो अहिले प्राइभेट संस्थाले इन्फर्मेसन दिन गाह्रो मान्छ सरकारीले दिन गाह्रो मान्छ जुन इस्यु आइरहेछ नि त्यो चाहिँ त्यसलाई उसको चाहिँ प्राइभेसी कतिको मेन्टेन हुन्छ भन्ने कुराहरू जस्तो सूचनाहरू चुहिएर सही सूचनालाई पनि गलत इन्टरप्रेट गरेर समाजमा बदनाम गर्ने इन्टरनल जुन रफ र जुन नराम्रो कम्पिटिसन भइरहेछ नि अहिले त पहिलाभन्दा अहिले कम भइरहेको अवस्था छ र त्यो हिसाबले यो चाहिँ अलिकति गाह्रो हो तर एज अ अर्गनाइजेसन पक्कै पनि जुन हस्पिटलहरूमा हुने मोर्टालिटी मोर्बिडिटी कन्फरेन्सहरू हुन्छ नि त्यस्तै खालको इन्स्टिट्युसन वाइज एउटा जस्तो कन्फरेन्स जस्तो जस्तो एनालाइसिस भनौँ यही अहिले पेसेन्ट सेफ्टीकै जस्तो मोर्टालिटी र मोर्बिडिटीको चाहिँ के छ त रियल कज के हो इन्टरनलाइज गरेर त्यो गर्न सकिन्छ त्यसमा चाहिँ म सजिलो बनाइदिन्छु एनएमएले यसको अथोरिटी के अरे रिस्पोन्स एउटा फेसिलिटेटिङ अर्गनाइजेसनको रिस्पोन्सिबिलिटी लिन्छ होइन जस्तो तपाईँले भन्नुभयो जस्तो जुन तपाईँहरूले अहिले गरिराख्नु भएको छ नि त्यो हिसाबमा हामी कसरी क्वालिटी सर्भिस र पेसेन्ट सेफ्टी इभन हेल्थ प्रोफेसनलको सेफ्टी तपाईँले पेसेन्ट सेफ्टी भन्नुभएको छ हामी यसमा हेल्थ प्रोफेसनल सेफ्टी पनि जोड्छौँ एज अ प्रोफेसनल अर्गनाइजेसनको हिसाबले यो सबै गर्नलाई तपाईँहरूसित काम गर्न हामी इच्छुक छौँ र कसरी अगाडि जाने एउटा प्लानिङ गरेर अगाडि जान सकिन्छ त्यसमा त नसकिने कुरै छैन थ्याङ्क यू मैले यो पोइन्ट किन लिएर आउनु कन्भर्जेन्स भन्छ यो पब्लिक हस्पिटलको लिडर एकदमै नेपालको सबभन्दा पुरानो अस्पताल प्राइभेट सेक्टरको सबभन्दा डाइनामिक इन्स्टिट्युसनको लिडर हाम्रो नेपाली डक्टर्सहरूको चाहिँ छात्र सङ्गठनको चाहिँ सचिवज्यू प्राइभेट हस्पिटलको अपरेटरको एउटा क्राइसिस के हो भने हाम्रो एउटा कमन ग्राउन्ड छैन र कमन ग्राउन्ड नभएकोले यो कन्क्लुडिङ रिमार्क्स के हो भनेदेखि हामीले एउटा इन्स्टिट्युसन बनाउनु पर्यो यो आजको चाहिँ आइस ब्रेकर कन्फरेन्समा धेरै लिडरहरू देख्छु डिडिएको चिफ देख्छु मोहन सर देख्छु गोपाल दाई सुभाष दाई हुनुहुन्छ अघि भगवान सरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो भनेपछि एउटा मेडिकल फिल्डसँग एसोसिएटेड क्वाइट अ गुड लिडरसिप भएको बेलामा हामीले चाहिँ एउटा पोभिटल अर्गनाइजेसन हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ हाम्रो यहाँबाट इन्डोर्समेन्ट पाइन्छ त तपाईँहरूबाट त्यो कुराको चाहिँ एउटा अर्गनाइजेसन हामीलाई चाहिने हो त त्यो कुरा अब यसमा वास्तवमा गभर्मेन्टले पनि गरिरहेको छ कति कुराहरू जस्तै भन्नु न
नेपाल मेडिकल काउन्सिल के को लागि नेपाल मेडिकल काउन्सिल के को लागि छ त भन्दाखेरि यो काम नै नेपाल मेडिकल काउन्सिलको पनि हो कि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट चाहिँ के भने गभर्निङ रेगुलेटरी बडीको हिसाबले नेपाल मेडिकल काउन्सिलले यसलाई लिड लिनुपर्ने हुन्छ। अर्कोतिर गभर्मेन्टको जस्तै मिनिस्ट्री अफ हेल्थ यसको लिड एउटा अर्गनाइजेसन हो भनौँ न, त्यहाँ त एउटा क्वालिटी एस्युरेन्स यसको डिपार्टमेन्ट छ, उनीहरूले गरे पनि छन्। जस्तै यो 3-4 वर्षदेखि म नै पनि इन्भल्भ थिएँ, त्यो 72-73 सालतिर होला, हाम्रो एमएसएस स्ट्यान्डर्ड भनेर सुरु गरेको छ। तपाईँहरूलाई थाहा नै होला एमएसएस स्ट्यान्डर्डको बारेमा। हेल्थ पोस्टको लागि एमएसएस स्ट्यान्डर्डको एउटा छ, जिल्ला अस्पतालको लागि छ, रिजनल हस्पिटलको लागि छ, टर्सरी हस्पिटलको लागि छ। बेसिकल्ली त्यसमा 3टा फ्याक्टरहरूलाई गभर्नेन्स म्यानेजमेन्ट, क्लिनिकल प्र्याक्टिस म्यानेजमेन्ट, सपोर्टिङ सर्भिसको लागि गरेर मार्किङ गरेर त्यसको एउटा चाहिँ सर्टेन थियो। त्यो क्वालिटी एस्युरेन्सको लागि जुन गभर्मेन्टले एमएसएसको सुरु गरेको छ, त्यो एमएसएस सुरु गर्दाखेरि कुन लेभलको अस्पतालमा कुन लेभलको फेसिलिटीमा के ब्याकअप चाहिन्छ भनेर त्यसमा पुरा त्यो चाहिँ स्पेल आउट गरेको छ र त्यसको मार्किङ सिस्टम गरेर त्यसको पर्सेन्टाइल निकालेर पर्सेन्टेजमा योभन्दा यति भएपछि मात्र स्ट्यान्डर्ड हो भने त्यसले के गर्छ भन्दा क्वालिटी इम्पार्ट गर्छ। क्वालिटी इम्पार्ट अल्टिमेटली कहाँ रिलेट छ त भन्दाखेरि पेसेन्ट सेफ्टीसँग छ। हामीले कति इन्डाइरेक्टली इन्स्टिट्युसनहरूले पेसेन्ट सेफ्टीको काम गरिरहेको हुन्छ। जस्तै भनौँ न ठुल्ठुलो अब इन्स्टिट्युसनहरूले आइदर हामीले हेल्थ केयर इन्स्टिट्युसनमा यो प्राइभेट यो गभर्मेन्ट भनेर छुट्याउने हुँदैन। यो प्राइभेट र गभर्मेन्ट चाहिँ दुईवटा राइभलरी होइन, यिनीहरू दुईवटा कम्प्लिमेन्ट्री हो। त्यो कम्प्लिमेन्ट्रीलाई कसरी अगाडि लग्ने भन्ने मात्र हामीले जोड गरेर लग्नुपर्छ। त्यो कम्प्लिमेन्ट्री हुँदै गर्दाखेरि हरेक इन्स्टिट्युटले, हामीसँग 22वटा चाहिँ मेडिकल कलेज छ, गभर्मेन्ट इन्स्टिट्युसनहरू, गभर्मेन्ट हस्पिटलहरू छ, एकाडेमीहरू छ। हरेक एकाडेमी कलेजहरूले के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि हरेक एकाडेमिक एक्टिभिटीमा पनि हामीले मोर्टालिटी मर्बिडिटीको चाहिँ मन्थली रिपोर्टहरू, कन्फरेन्सहरू हरेक डिपार्टमेन्टले गरिरहेको हुन्छ। त्यो किन भयो भनेर त्यहाँ एनालाइसिस गरिरहेको हुन्छ। तर त्यसलाई अझै बढी संस्थागत गर्यो भने, खास गरेर अझै त्यो एकाडेमिक इन्स्टिट्युटबाट निस्किँदै मान्छेको दिमागमा के छिर्नु पर्यो त भन्दाखेरि वान अफ द इम्पोर्टेन्ट थिङ चाहिँ पेसेन्ट सेफ्टी हो है। हामीले गरिरहेको काम चाहिँ आम नागरिकको हितको लागि गर्ने हो, हेल्थको लागि गर्ने हो, त्यो हामी जिम्मेवार छौँ भनेर दिमागमा छिराएर निकाल्नु पर्यो। त्यो भने के भने मर्बिडिटी मोर्टालिटीको हुँदाखेरि हामीले गरेका ल्याप्सेसहरू के हो, त्यसलाई कसरी इम्प्रुभ गर्नेदेखि लिएर हामीले खास गरी यो इन्स्टिट्युसनहरूले क्लिनिकल अडिटलाई चाहिँ ध्यान दिएर अगाडि बढ्यो भने अझै यो कुरा चाहिँ हुनसक्छ। र यसमा गभर्मेन्टको मेकानिजम छ, गरेको छ, तर त्यसलाई अझै अगाडि बढाउनुपर्छ। जस्तै भए पनि यो किसिमको जस्तै आज यो कन्फरेन्स भयो, यसले एउटा चाहिँ अब सुरु गर्यो, होइन यो पनि इम्पोर्टेन्ट एउटा हो नि त इस्यु। अब यो इस्युलाई गभर्मेन्टले आफ्नो आफ्नो हिसाबले, इन्स्टिट्युसनले आफ्नो हिसाबले गरिरहेको थियो, तर अब यो चाहिँ अलि अर्गनाइज वेमा जानुपर्छ है। अब यो चाहिँ यति मात्र पुग्दैन, यो त जस्ट बिगिनिङ हो। अझ म भन्दै थिएँ विशाल डाक्टर साहबलाई, यो त कस्तो भने मेडिकल काउन्सिल एकातिर, गभर्मेन्ट मिनिस्ट्री एकातिर, ठुल्ठुलो हेल्थ केयर अर्गनाइजेसनको म्यानेजर बसेर वर्कसप गरेर एउटा चाहिँ वे आउट दिनुपर्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ आउँदो दिनमा यो कुरा चाहिँ अगाडि जान्छ जस्तो लाग्छ। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सो मच सर। यो चाहिँ के अरे मैले सबैको कुरा सुन्न मन छ, तर कुरा के भने यहाँ मलाई अर्को अर्गनाइजेसन साथीहरूले कुटुला जस्तो गरेका छन्। अब कुरो के छ भने टुङ्गाउनु पर्ने छ, किनभने दिन अब छोटो पनि छ र चाँडो पनि सघाउनु पर्छ। 9वटा प्यानल छ। यो प्यानलको एउटा कन्क्लुडिङ रिमार्क्समा हामीले थ्याङ्क यू पनि भन्छौँ, तर Q&A सेसन बाँकी छ। एउटा चाहिँ कमन एजेन्डा जहाँ चाहिँ यो बद्रीले भनेको कुरामा चाहिँ प्राइभेसीको कुरा, हाम्रो जुन चाहिँ एउटा प्रोफेसनल ह्याजर्डको कुरा, यो सबै कुरालाई एउटा स्पेसलाइज तरिकाबाट हेरेर डेटालाई इम्प्रुभ राखेर एउटा चाहिँ लर्निङ प्रोसेसमा गएर विभिन्न पार्टीहरूको कोलाबोरेटिङ प्लेटफर्म चाहिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामी जति कुरा गर्दै गयौँ त्यस्तो खालको छ। अब मेरो रिक्वेस्ट चाहिँ के भने हजुरहरू लिडर नै हो, अब हामीलाई यसको प्याटर्न चाहिनेछ के। सेक्टरबाट हरिश दाईहरू जस्तो, हजुरहरू पब्लिक सेक्टरबाट बद्रीहरू जस्तो र रामहरू जस्तोलाई मिलाएर हामीले चाहिँ एउटा प्लेटफर्म बनाउने भन्ने सोच जन्मेको छ। त्यसमा चाहिँ हजुरहरूको इन्डोर्समेन्ट हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। त्योसँगै Q&A छ भने प्लिज पास मी अन, विल डु फ्यु क्वेसन्स एन्ड मुभ अन।
नमस्ते, थ्याङ्क यू भेरी मच। म डाक्टर सुनिल शर्मा, मेडिसिटी। मेरो प्रश्नभन्दा पनि मेरो कमेन्ट के छ भने हामीले पेसेन्ट सेफ्टीको थुप्रै कन्फरेन्सेस गर्छौँ। दिस इज द 5th कन्फरेन्स आई माइसेल्फ हेभ अटेन्डेड इन नेपाल। 2टा 3टा त मैले आफै अर्गनाइज गरेको छु। तर यहाँ के देखिन्छ भने अब गभर्मेन्टलाई सेक्टरलाई हामीले भन्ने या एनएमएलाई भन्ने या प्राइभेट सेक्टरलाई भनेर हामी अगाडि बढ्दैनौँ। अब म जहाँ काम गर्छु मेडिसिटीमा एउटा सिम्पल चिज छ, एनएबिएच भन्ने छ, नेसनल बोर्ड अफ एक्रेडिटेसन फर हस्पिटल्स, जो इन्डियाले गर्छ। या तपाईँहरूमध्ये कतिपयले चाहिँ विदेशमा काम गर्नु होला, मैले पनि काम गर्दाखेरि जेसिआई भन्ने हुन्थ्यो। अब जेसिआई र एनएबिएचले के गर्दैछ भने एउटा सर्टन स्ट्यान्डर्ड्स मेन्टेन गरिदिएको छ। त्यो सर्टन स्ट्यान्डर्ड्स मेन्टेन भएपछि तपाईँको पेसेन्ट सेफ्टी आफै अटोमेटिकली आउँछ। अघि नै डाक्टर बद्रीले भनिसक्नु, द्याट हेज टु कम। एन्ड अफकोर्स डाक्टर बद्रीज गट अ भेरी गुड पोइन्ट कि हाम्रो मिडिया पनि फ्रेन्डली हुनु पऱ्यो। यु मस्टन्ट एनालाइज एन्ड क्रिटिसाइज अ पर्टिकुलर हस्पिटल फर द फल्ट्स। तर मैले के देखिरहेको छु भने नेपालमा एउटा कमन प्लेटफर्म एनएबिएच जस्तै एउटा चाहिँ नेपालको हस्पिटल्सलाई एक्रिडेट गर्ने एउटा अर्गनाइजेसन हामीलाई चाहिएको छ। हामीले किन 5 तारे होटल, 4 तारे होटल, 3 तारे होटल भन्छौँ भनेपछि हामीले 3 तारे होटल भन्नेको कारण हामीलाई थाहा छ त्यहाँको एउटा मिनिमम स्ट्यान्डर्ड यति हुन्छ। त्यसको मतलब यो होइन कि 3 तारे नराम्रो या 5 तारे राम्रो। जसले 5 तारे महँगो हुन्छ, जसले अफोर्ड गर्छ त्यो 5 तारेमा जान्छ। लाइकवाइज हामीले हरेक हस्पिटललाई पनि एक्रिडेट गर्न सिक्नुपर्छ नेपाली स्ट्यान्डर्ड अनुसार। यो भन्दैमा जेसिए स्ट्यान्डर्ड या एनएबिएच स्ट्यान्डर्ड ल्यायो भने खास गरी नेपालको दोस्रो लेभलका सहरका चाहिँ अस्पतालहरूले नभ्याउलान्। हरिस को अस्पतालले भ्याउला, तर हेटौँडाको हस्पिटललाई अलिक गाह्रो होला। भनेपछि हामीले त्यही अनुसार सेफ्टी स्ट्यान्डर्ड राख्नुपर्छ। र सेफ्टीमा राख्दा हामी सबैजना कुरा गर्छौँ, पोलिसीको कुरा गर्छौँ। वी आर अल फर्गेटिङ द मेन पर्सन इन द सेफ्टी, and that's the patient. So the talk has to be around the patient. It should be patient-centered, patient-friendly, and patient safety. भनेपछि यो कन्सेप्ट चाहिँ हामी नेपाली डाक्टरहरूले अहिलेसम्म बुझेका छैनौँ। We are talking about audit. Audit is for us. What are our mistakes? It's not for the patient. So let's talk about things that are for the patient. त्यसको लागि यसरी प्लेटफर्म मात्रै गरेर हुँदैन। You are very right, Dr. Bishal, that we need a common ground. We need like NABH, we now need something in Nepal that dictates us. And that's human nature. It's not in Nepalese. Why do they have NABH? Why do they have JCI? Unless you have a guideline, unless you've got strict rules, nobody's going to follow it. Our nurses are not going to follow it, our doctors are not going to follow it. So the only way to ensure that the patient is safe is to have something like NABH, and that's where I think NMA can take a big role and get the ball moving. Thank you very much. एउटा यसमा थपिहालेँ, सुनिल सरले भन्नुभएको कुरामा अस्ति भर्खरै अब हुन त म अथोराइज त होइन, तर म गभर्मेन्टमै भएकोले मैले कमेन्ट गरिहालेँ। यो गभर्मेन्टको रिभ्यू मिटिङमा यो कुरा आएको थियो। जस्तै नेपाल नेसनल बोर्ड अफ एक्रिडेसन भनेर र सिडिसी भनेर अलरेडी त्यो बिल ड्राफ्ट नै भइसकेको छ मन्त्रालयमा। र एक्रिडेसन बोर्ड मलाई लाग्छ यो वर्षको बजेटमा पनि आछ र स्वास्थ्य मन्त्रालयले त्यसको ड्राफ्ट तयार गरिसकेको छ र यो वर्षभरिमा त्यो चाहिँ नेपालमा लागू हुन्छ। Thank you so much. In that note, we end our first panel. Thank you very much, everyone. And thank you, Harish Dai. Thank you, Badri. Thank you, Bhupen Dai. Thank you so much to all the panelists, speakers, and moderator for generally sharing your time and expertise.